Hello everyone, this is Anjum. Welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. So, in our previous class, we had a class on allegory. Okay, now today shall see absurd theater. Okay, now what is that? Absurd theater. That meaning of that word, sambandha sahitya. Absurd literature is a form of literature that presents human life as a meaningless, illogical, uncertain, and without clear purpose. It portrays characters struggling to find meaning in an irrational world where communication often fails. Okay, fine. See, if you study like what is tragedy, what is comedy, you will get the characteristics of tragedy. The tragedy person should come from the noble family, and he's very uh, good person, noble person, and with one accident incident made him to go downfall, and his downfall turned into tragic end. Okay, now, so when you read any tragedy, you have the points on about the tragedies that these are the characteristics or features must be in that work, like that. When you take any work under the name of the term called the absurd, or a theater of absurd, the theater of the absurd, a story has the theme of that work, that human do not have their goal, ambition in their life. Their life is like a meaningless life. They are spending their life without having the meaningful, and there is no logic in their life, and there is no any certainty in their life, and without clear purpose also in there. Means the persons leading their life is having these are the things. For example, if you take example of Palestine Israel's war. Yes. Take the example of Palestine Israel's war between, you just ask to the person who faced the war. So who faced the war, who have seen the uh, dangerous conditions, situation, and losing the dearest one in his life, and ask them and tell them to write a story about love, family, and ambition, aim, and the beautiful memories. Like, would he able to write the things after facing the war? Highly impossible, because he has lost so many dearable person in his life. So he is facing the trauma, yes, the sadness, and the dilemma. What comes next in his life? That means recently he has lost so many people. So do I lost so many people in my life while facing so many wars? Such kind of dilemma he is facing, such thing. So that kind of person could not write anything about how the Elizabeth era, the poets, dramatists, essays has written. They cannot be written, because they have lost the dearable in their life. So if they have written their any work, that work represent the themes of humans life as a meaningless, and the illogical are uncertain, and without clear purpose, because their life turn into completely in a disasters. There is no ambition, there is no any hope, hopeless kind of a life they will face in their life, because of facing that war. Just like before, this term has taken the, the prominent part of the literature. What is this form has been taken the prominent in the literary work? The reason is that World War II. After the world war had happened in the world, there were the so many writers, peoples have faced so many
problems, so many tortures, so many lost in their life, and they did not have any kind of a hope about their future, about their life, because life can be turned in a disaster in a second way, just like facing so many things in their life. Yes, with its effects, we see a new term coined, that is theater of absurd. The whatever the work written under the term called theater of absurd, that work expressed the major theme is that it does not have the meaningful, and about the life there is no any logic, there is no any certainty, and there is no any hope, there is no any clear purpose of existence of his own life. Take the example of the condition of, if you observe the a present generation's way of leading a life, how they are leading. For example, a person, okay now, wait a second, a person studied law for clarifying his exam called engineer. So finally he became an engineer with doing so much hard work. But what is the purpose of his life? Once he completed his engineering course, he must be become an engineer. But what he do, like what he just open any hardware shop or a medical shop or doing some other work. Then why he got so much effort to become a engineer? Yes, this is what the condition of modern generation, this is what the condition of 21st century generation, because everyone is following their ways, but no one is completely following the exact purpose of doing that job or a reading that course or a doing any work. Means here there is no any hope, there is no any aim or a ambition of the people who face the world war, just like the condition of the people who face the second world. So whatever their work are written, that work express the themes of these are the things. So here furthermore, it portrays characters struggling to find meaning in an irrational world where communication often fails. Yes, irrational world. So we see that the facing of the first world war and second world war, the whole world, the human beings have turned their hope in a hopeless, and finding themselves to what is the real meaning of existence of life. Is there someone to care them? Is there someone to listen their words? Is there someone to listen their words like that? Yes, so here find struggling to finding meaning in an irrational world, yes, where communication often fails. No one shows their caring towards to them. So the most famous form is that theater of the absurd, as a dramatic movement that emerged after the World War II. So this is how after the World War we have seen the new kind of a term has been emerged in literary world, that the new term is called the theater of absurd. So next, so for the Kannada meaning, absurd means asambandha, arthahina, asangatam. So there is no any clear information, clarity about their life, about their aim, about their ambition, about their trust, about their existence of their life. There is no any clearance. That is what called absurd. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಸಂವಹನ ಸಾರಿ ಸಂವಹನ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ಗುರಿ ಇಲ್ಲಾರದ ಇರುವಂಥ ಜೀವನ ಜಗತ್ತು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಹೌದಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹೋಪ್ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿಂದ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೇನ್ರಿ ಈ ವಾರಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್,
ತಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫೆಲಿಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋಂಥ ವಾರಿನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೋದು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಒರಿಜಿನ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. The word absurd comes from the Latin word that is absurds, meaning out of harmony and or irrational or nonsensical ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಲಾರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಇರ್ರೇಷನಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇರಲಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋದು. ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓದ್ತಾನೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ದುಡಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಮೆಡಿಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಶಾಪ್ ತೆಗಿತಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಶಾಪ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಲೇ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಕೋದಿದ್ದ. ಎಸ್, ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್ ಇರುವಂಥ ಜೀವನ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳಾಯಿತು, ಅವೆಲ್ಲ ವಿಷಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವೈ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 1939 to 1945, when many people lost their faith in the traditional values because of war and destruction. ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಶೈಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದರ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಯಾವುದರಿಂದ ರೀ, ವಾರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಹೋಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೈಫ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಯಿತು, ಇದ್ಯಾವುದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರೀ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಈ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಟರ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಕಾಯಿನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಎಸ್ಲೀನ್. ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಮಾರ್ಟಿನ್ ಎಸ್ಲೀನ್ 1961ದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟರ್ಮಿನ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ, ಇದು ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಹುಟ್ಟಲು ಮೀನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ millions of people died exactly and society experienced fear, destruction and uncertainty. ಎಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಫೆಲಿಸ್ಟೀನ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ರೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಬಾಂಬಿನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಯರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಮೊರಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ವೇರ್ ಕ್ವಶನ್. ರಿಲಿಜನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆನಾ? ದೆನ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಥೀಮ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್? ಮೊರಾಲಿಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಯಾವುದೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು, ವಾರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳೋರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ವೇರ್ ಕ್ವಶನ್. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ನೋಡಿ, ನಮಗೇನಾದರೂ ಆತ್ಮೀಯರು ಏನಾದರೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಅಂಥೇಳಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂದ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್, ಮೊರಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ವೇರ್ ಕ್ವಶನ್? ಅವೆಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟರ್ಸ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಯಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ರೈಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ರೈಟರ್ಸಿನ ಕೃತಿಗಳು, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್
ದ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೋಸ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎಮರ್ಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1950s ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್? ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಎ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಲೈಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇರ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಜಿಕಲ್. ಡೈಲಾಗ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ವಸ್ತು 3-4 ಸಲ ಕೇಳ್ತದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಥವಾ ತಂದೆಗೆ. ಅದೇನು? ಅದು ತಂದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರೌ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅದೇನು ರಿಪೀಟ್ ಕ್ರೌ. ಹಾಂ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನಿನ ಜೀವನ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಜಿಕೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಬಕೆಟ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡೋ. ಅದೇನು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂತೂ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ? ನಾವು ಗೋಡೋದ ಬಗ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಅವನು ನಾಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ, ಆಯಿತು, ನಾಳೆ ಬರೋಣ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ವಿತೌಟ್ ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ ಯು ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ವಿಥೌಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯು ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಥರದ ಜೀವನ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಏರಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಸ್. ನಾನೇನೋ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಗೋಡೋ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ? ನಾಳೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಗೋಡೋನ ನೀನು ನೋಡಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದು, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗೋಡೋಟನ್ನ ನೀನು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನೋಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾ? ಲೈಕ್ ಸಮೋಟ ಊಟ ಆಯಿತಾ ನಿಂದು. ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಗೋಡೋ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಏನಂತಾರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸಚ್ಚೆ ವೇದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಎ ಲ್ಯಾಕ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಮಿಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್. ಎಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮಿಡಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದು ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಮಿಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ನ ಕೃತಿಗಳಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡೋ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಕ್ಲೌನ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಜೋಕರ್ ಕ್ಲೌನ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಆಯಿತು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯಿತು. 3 ಜನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಥರದ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋದು. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಯಾರು ಗೋಡನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಂಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೈನಲ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ರೀ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಮಿಡಲ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. oops ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. sorry, plots are circular, lack a clear beginning, middle, end. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಹತ್ರ ಬರೋದು, ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಬರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಮಿಡಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇ ಬಿ ವ್ಯಾಗ್ ಆರ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೋರ್ಟೆಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಇದೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯೂಮರ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಒಂದು ಹ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫನ್ ಫೀಲ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿನೇಟೆಡ್. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ರೀ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವನ ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಏಲಿನೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏಕಾಂಗಿತನಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಎ ಬೈಜಾರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಗೋಡೋನ ನಾವು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. there is no any true existence of Godo, but still you are waiting for that person ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಫೈನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಫಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ theater of observed, the first one is theater of observed, the second one observed fiction. Let's see. theater of observed ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಟೈಪ್ ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಆಸ್ ಎ ಇರ್ರಾಷನಲ್, ಪರ್ಪೋಸ್ಲೆಸ್, ಥ್ರೋ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್, ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಡೈಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ, ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ಹೋಪ್ಲೆಸ್, ಪರ್ಪೋಸ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಲಾಜಿಕ್ಕಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ರೀ ಇಲ್ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಇದೆ. ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಮಿಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರೋದು ಅದು ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಎಂಡಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಅವ್ನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೌಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫನ್ ವೇಟ್, ರಿಪೀಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತೌಟ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಎಂಫಸೈಸಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸರ್ಟೆನಿಟಿ ಆರ್ ಎ ಪರ್ಪಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಯಚೂರ್ದವರ, ಬಿಜಾಪುರದವ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಯಚೂರ್ದವ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸಮ್ ವಾಟ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಬ್ರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು, ಸ್ಪೀಕ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಒಬ್ರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಸೊ ಲಿಟ್ರರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೊಡೋ, ಎಂಡ್ ಗೇಮ್, ಬಾಲ್ಡ್, ಸೋಪ್ರಾನೋ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್
ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಇದು ಪ್ಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕ್ಗಳು, ಅದು ನಾವೆಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು, ಅದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಥೀಮನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್. ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೀವನ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎಲಿನೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಯಿತು, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಯಲ್ ಥೀಮ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಲೈಕ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಇದರದ್ದು ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಪ್ರೋಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ, ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ನೋಡಿ, ಇದೇ ಥೀಮ್ ಸೇಮ್ ಏನು ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ಡಿನ ಒಂದು ಕೆಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಹೋಪ್ಸೋ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೂಸ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ನೋಡ್ರಿ, this fellow is very important. Did not consider himself as an absurdist playwright, but his works strongly influenced the philosophy of the absurd. ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ಡಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇವನು ಕೂಡ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇವನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ 5 ಲಿಟ್ರರಿ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡೋ, ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಬೆಕೆಟ್, ವೇಟಿಂಗ್, ಹೋಪ್, ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲ್ಡೋ, ಸೋಪ್ರಾನೋ, ಆಥರ್ ಯೂಜಿನೋ ಅನಾಸ್ಕೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ಡಿಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಲೈಫ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಕ್, ಥರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ದ ಚೇಸ್, ಯೂಜಿನಿ ಅನಾಸ್ಕೋ, loneliness, illusion and the search for meaning, the theme of this work. Endgame, Samuel Beckett, death, routine, isolation and the end of civilization. Even the ವಿಷಯನ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ಲೇಯ ಒಂದು ಥೀಮ್. Rosencrantz and Guildenstern are dead, Tom Stoppard. This fellow is very important for net and UK set. Fine. ಆ್ಯಂಡ್ ಥೀಮ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೇಟ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಮೇಜರ್ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ದೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಬೆಕೆಟ್, ಯೂಜಿನಿಯಾ ಅನಾಸ್ಕೋ, ಜೀನ್ ಜೆನೆಟ್, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟರ್ ಆಫನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ಡಿಸಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಮ್ ಸ್ಟಾಪರ್ಡ್, ಆರ್ಥರ್ ಅಡಮೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೂಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್. ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಿಟ್ರರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್? ಅಬ್ಸರ್ಡಿಸಮ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲಿಸಮ್, ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ, alienation, circular plot. These are the literary terms. Absurdism, the philosophical idea that humans seek meaning in a universe that offers no clear answer. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಓಕೆನಾ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ಡಿಸಮ್. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲಿಸಮ್, ಅ ಫಿಲಾಸಫಿ ಎಂಫಸೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಹೌದು, ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಸೊ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ರೀಸನ್ ಏನು? ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯನೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲಿಸಮ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ರೈಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಅ ವರ್ಕ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏಲಿನೇಷನ್, ಅ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಎ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ಎ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರೋ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಕೇಳದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏಲಿನೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೋ ಒನ್ ಟಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್, ನೋ ಒನ್
ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಟು ದೆಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿನೇಷನ್. ದೆನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಬಿಗನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕತೆ ಟ್ರೀಯ ಅಂಡರ್ದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕತೆ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟ್ರೀಯ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಟ್. ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋ ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆರ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್, ವೆದರ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಐಡಿಯಾದಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ, ಸ್ಟೋರಿದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸಿನ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ ಒಂದು ನಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟಿಲ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಷನ್. ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಡ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ನಾವೆಲ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಡಿಯರ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಓಕೆನಾ. ಅಬೌಟ್ ದ ಥೀಮ್ಸ್, ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ ರೀ ಸೇಮ್ ಆಗಿನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ ಇಲ್ಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಇದೆ, ಫೇಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ವರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಮೇಲೆ, ಸಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯ ನಾವೆಲ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ, ಡೈಲಾಗ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಫೇಲ್ ಇದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಬಸ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಸಿನ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಓಕೆನಾ. ಎನಿವೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. And if you understand my class, please like, share and subscribe my channel. Okay na? Until, take care and bye bye.